वसुदेवस्तं देवं पंचचाणूरमदनं देवकी परमाणु पुष्टं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुक्करोत् वासरं पबलदति गिरिरं युतपात्मं वन्दे परमानन्दं। या कुंदे नदु तुषारहार दौलाया सुवस्त्रावताया वीणा वारधर्मदित कराया क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य दिवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष दाड़िया शांताकार भजन गण सपचना बुम सुरेशम विश्वाधार मुगगन संदन मेघ वरुण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी द्वितीयानिगम वंदे विष्णु भवबहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीतम सकुन मुनितम दिवे सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदे गाय समागा दयानावसित तत्तगतेन मंचा पच्चयन्ति योगिनी यस्यानतर न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे प्रज्ञान मुद्राम पुष्टाय गीता श्री 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 गुरु सहस्र मन मुग्धारी बरन रघुबी मुझोदाय फल सारे बुद्धि तनु जानकी सुमरो पवन मार बल बुद्धि विद्या दे मन जैन मन ज्ञान गुण सागर जय गुप्ति लोक उदागर राम दूत बल रामजी कुतुब नाम महावीर विक्रमे बजरंगी कुमति निवारे सुमि के संगीन कंचन वरण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल कुंकुम केसा हाथ ध्वजा ध्वजा विराजे काजे मूल जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाधमुंदन विद्यावान गुणित सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु सरसर वेको ऋषिया राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंकट डूबी लंका जरावा भीम रूप धरि सुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए श्री लक्ष्मी जीवाय श्री रूप बड़ाई किनाए बहुत बड़ाई तुम मेरे पर्सन भाई सतबदन तुम्हारो यश का यश बदल जाओ संतादि ब्रह्मांड मुषा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोबिन कैसे कहते तुम उपास किनारा मिला रात दिन तुम्हारो मंत्र तुम्हारा लक्ष्य भय सब जग जाना युग सत पर भानुरे तो मधुर प्रधान प्रभु मुदे का मेल मुख में जद्दी लेती का सरद नहीं दुगुम का जगत के जेते सुगु अनुगुरु तुम्हारे ते राम द्वार पर नाश बिल्कुल सब सुख लहरी तुम्हारी सरना तू मूर्ख हो को डरना अपना ते समारो आपे तीनों लोग आते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग हरे से फिरा जपत नित्य मन बल फिरा संकट से मन छुड़ाओ मन कम ज्ञान ज्वाला सब पर राम तब शिवरा राजा तिनके काज सुझाजा और मनोजो को लावे सोती जीवन फल पापे सारो युग प्रताप तुम्हारा है पच्चीस जगत उजियारा साधु संत तुम रखवारे पशु राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनी के दाता यश विद जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अनकल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त है वो देवता नदरी में सुसुकरे संकट कटे मिटे सुपिरा जो सुमरे मन बल बल पीरा जय 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 मन गोसाई कृपा गुरु जी के नहीं जो सत बार पाठ करे कोई सुटे बंदी मासु कोई जो ये पढ़े हमसे और सिद्धि साखी गोरिशा तुलसीदास सदा हरि शेरा कीजिए नाथ दे मेरा पवन कनक संतरण मंगल पुत्र राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन कनक संतरण मंगल पुत्र राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन कनक संतरण मंगल पुत्र राम सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देव बुद्धिमान सरस्वती माँ ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा ब्रह्म पिता माँ माँ लक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा परमेश्वर ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय
सीताराम नमः। माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, बुद्धिमान सतमान मालिकमा विष्णु वा नारायण। ओम नमो भगवती वास। भूरिख्या हनुमान जी महाराज, भूरिख्या हनुमान जी महाराज नमः। सीताराम नमः, सीताराम। હે तात સાંભળો કે હું જે કારણે આવ્યો હતો તે સર્વે કાર્ય તો અહીં આવતા જ પૂર્ણ થઈ ગયા, પછી આપના દર્શન પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયા। આપનો પરમ પવિત્ર આશ્રમ જોઈને જ મારો મોહ સંદેહને अनेक प्रकारना बम सर्वे जता रह्या। हवे ते तात आप मने ज श्री रामनी अत्यंत पवित्र करनारी, सदा सुख आपनारी अने दुख समूहनो नाश करनारी कथा आदर सहित संभळावो। हे प्रभु, हूँ वार वार आपने ज आज विनंती करूँ छू। गरुड़ जी ने विन नर्म सरल सुंदर ने प्रेम युक्त सुखप्रद अने अत्यंत पवित्र वाणी सांभळता भूसुंडीजना મનમાં પરમ ઉત્સાહ થયો અને તેઓ શ્રી રઘુનાથજીના ગુણોની જ કથા કહેવા લાગ્યા કે હે ભવાની, મહાદેવજી કહે છે, હે ભવાની, પહેલા તો તેમણે ઘણા જ પ્રેમથી રામ સરિત માનસ સરોવરનું રૂપક અને સમજાવીને કહ્યું। પછી નારદજીનો પાર મોહન અને પછી રાવણનો અવતાર કહ્યો। પછી પ્રભુના અવતારની જ કથા વર્ણવીને તત્પશ્ચાત मन लगावीने श्री रामजीनी बाळ लीलाओ कही। मनमा ज परम उत्साह भरी दे अनेक प्रकारनी बाळ लीलाओ कहीने पछी ऋषि विश्वामित्रनु अयोध्याने आगमन अने श्री रघुवीरना विवाहनु वर्णन कर्युं। पछी श्री रामजीना ज राज्याभिषेकनो प्रसंग वळी राजा दशरथना वसननी राजरस राज्याभिषेकना ज आनंदमा ज भंग पड़वो। पछी नगरवासीओना विरह विषाद अने श्री राम लक्ष्मण नो स्वाद कहो। श्री रामजी नु वन गमन केवट नो प्रेम। श्री राम नु वन गमने केवट नो प्रेम। गंगा जी पार उतारी ने प्रयाग में निवास वाल्मीकि अने प्रभु श्री राम नु मिलन अने जेवी रीते भगवान चित्रकूट में होइशा ते सर्वे कह્યું। पछी मंत्री सुमंत्रजीनु नगर में पासा फरવું। राजा दशरथनु मरण, भरतजीनु मोक्ष मोसाळ माते ज अयोध्यागमन अने एमना प्रेमनु घणुं ज वर्णन कर्युं। राजा ने युधिष्ठ क्रिया करीने नगर
નિવાસીઓને સાથે લઈને ભરતજી જ્યાં સુખના ભંડાર પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી હતા. પછી શ્રી રઘુનાથજીએ એમને ઘણી રીતે સમજાવ્યા, જેથી તેઓ ઉઘા ખંડાવ અને પાદુકા લઈને અયોધ્યાપુરી પાછા ફર્યા અને આ સંગવી કથા કહી. ભરતજીની નંદીગ્રામમાં રહેવાની રીત. ઇન્દ્રપુત્ર જયંતીની નિસ્હરકત અને પછી પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી અને અત્રિજીના મેળાપનું વર્ણન કર્યું કે જે રીતે વિરાધનો વધ થયો અને સરભંગજીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો તે પ્રસંગ કહીને પછી સુતીષ્ણજીના પ્રેમ વર્ણન કરીને પ્રભુ અને અગસ્ત્યજીનો સતસંગ વૃતાંત કહ્યો. દંડકવનને પવિત્ર કરવું કહીને પછી ભૂષિંડજીએ ગધરાજની સાથે જ મિત્રતાનું વર્ણન કર્યું. પછી જે રીતે પ્રભુએ પંચવટીમાં નિવાસ કર્યો અને સર્વે મુનિઓના ભયનો નાશ કર્યો, અને પછી લક્ષ્મણજી જે અનુપમ ઉપદેશ આપ્યો અને શૂર્પણખાને પુરુરૂપક કરીને સર્વે વર્ણન કર્યું ને પછી ખર દૂષણ વધને જે રીતે રાવણે સર્વે રહસ્ય જાણ્યું તે વખાણી વધારીને જ કહ્યું, તથા જે રીતે રાવણ અને મારીસની વાત સિદ્ધ થઈ તે સંગળે તેમણે કહી ને પછી માયા સીતાનું હરણ અને શ્રી રઘુવીરના વિરહનું કઈક વર્ણન કર્યું. પછી પ્રભુએ વૃદ્ધ જટાયુને જે રીતે ક્રિયા કરીને કંબધનો વધ કરીને સબરીને પરમ ગતિ આપી અને પછી જે રીતે વિરહ વર્ણન કરતા જ શ્રી રઘુનાથ પંપા સરના તીરે ગયા તે સંઘળું કહ્યું. પ્રભુ અને નારદજીનો સ્વાદ અને મારુતિના મેળાપનો પ્રસંગ કહીને પછી પ્રભુ અને નારદનો સ્વાદ અને મારુતિનો મેળાપનો પ્રસંગ કહીને પછી સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા અને માલીના અને વાલીના પ્રાણ નાશનું વર્ણન કર્યું. અને સુગ્રીવને રાજા તિલક કરીને પ્રભુએ પર્વત ઉપર નિવાસ કર્યો ને તે તથા વર્ષા અને શરદ ઋતુ વર્ણન શ્રી રામજીનો સુગ્રીવ પર રોષ અને સુગ્રીવનો ભય આદિ પ્રસંગ કહ્યા.
કે જે રીતે વાનર રાજ સુગ્રીવ વાનરો ને મોકલ્યા અને તેઓ સીતાજીને ભાળ કાઢવા જે રીતે સર્વે દિશાઓમાં ગયા, કે જે રીતે તેમણે ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી વાનરોને જે પ્રમાણે સમોપાતી મળ્યો તે કથા કહીને સંપાતિ દ્વારા જ સંગળે કથા સાંભળીને પવન પુત્ર હનુમાનજી સંપાતિ દ્વારા સંગળે કથા સાંભળીને પવન પુત્ર હનુમાનજી જે રીતે પાર સમુદ્રને ઓળંગીને ગયા, પછી હનુમાનજી જેવી રીતે લંકામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી સીતાજી જેવી રીતે ધીરજ બંધાવીને તે સર્વે કહ્યું. અશોક વનને સજા ઉજાડીને અશોક વનને ઉજાડીને રાવણને સમજાવીને લંકાપુરીને બાળીને રાવણને સમજાવીને લંકાપુરીને બાળીને પછી જેવી રીતે તેમણે સમુદ્રને ઓળગ્યો અને જે રીતે વાનર જ્યાં શ્રી રઘુનાથજી હતા ત્યાં આવ્યા તથા આવીને શ્રી જાનકીજીના જ કુશળ સમાચાર સાંભળ્યા, પછી જે રીતે સેના સહિત શ્રી રઘુવીર થઈને સમુદ્ર તટે ઉતર્યા અને જે પ્રમાણે વિભીષણજી આવીને તેમને મળ્યા ને તે સંગળે અને સમુદ્રને બાંધવાની સેતુ નિર્માણની કથા સંભળાવી અને સમુદ્રને બાંધવાની સેતુ નિર્માણની કથા સંભળાવી. પુલ બાંધીને જે રીતે રાવણની સેના સમુદ્રને પાર ઉતરી અને જે રીતે વીર શિષ્ટ વાલી પુત્ર અંગદ દૂત બની ગયા અને તે સર્વે કહ્યું. પછી રાક્ષસો અને વાંદરોનો યુદ્ધનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું. પછી કુંભકર્ણને મેઘનાથના બળ પુરુષાર્થ અને સંહારની કથા કરી. અનેક પ્રકારના રાક્ષસોનું મરણ કથા શ્રી રઘુનાથજી અને રાવણના અનેક પ્રકારના યુદ્ધો વર્ણન કરીને રાવણ વધ મંદોદરીનો શોક, વિભીષણ રાજ્ય અભિષેક અને દેવતાઓનું શોકર રહિત થવાનું કહીને પછી સીતાજી અને શ્રી રઘુનાથનો મેળાપ કહ્યો. જે રીતે દેવો હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી અને પછી જેવી રીતે વાનરો સહિત પુષ્પો વિમાન પર આરૂઢ થઈને કૃપાધામ પ્રભુ અવધપુરે ચાલ્યા તે કહ્યું ને તે જે રીતે શ્રી રામચંદ્રજી પોતાના નગર અયોધ્યામાં આવ્યા તે જ ઉજવળ ચરિત્ર કાકભૂષણજી વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણવ્યું. પછી તેમણે શ્રી રામજીનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. શિવજી કહે
કે અયોધ્યાપુરીનું અને અનેક પ્રકારની રાજધાની વર્ણન કરતા જ કાકભૂષણજીએ તે સર્વે કથા કહી કે જે મહાદેવજી કહે, જે હે ભવાની, મેં તમને કઈ સાંભળી રામ કથા સાંભળાવી ને? પક્ષી રાજ ગરુડજી મનમાં જ બહુ જ ઉત્સાહિત આનંદિત થઈને વસન કહેવા લાગ્યા. શ્રી રઘુનાથજીના સર્વે ચરિત્રો મેં સાંભળ્યા. શ્રી રઘુનાથજીના સર્વે ચરિત્રો મેં સાંભળ્યા, જેથી મારો સંશય ટળી ગયો છે. હે કાગ શિરોમણી, આપના અનુગ્રહથી જ શ્રી રામના શરણમાં મને પ્રેમ થઈ ગયો. હે કાગ શિરોમણી, આપના અનુગ્રહથી જ શ્રી રામના જ શરણોમાં મને પ્રેમ થઈ ગયો. યુદ્ધમાં પ્રભુ નાગ પાસેથી બંધન જોઈને અને અત્યંત મોહ થઈ ગયો હતો કે શ્રી રામજી તો શશીદાન ધન છે, તે ક્યાં કારણે આકુળ છે? બિલકુલ લૌકિક મનુષ્યો જેવું ચરિત્ર જોઈને મારા હૃદયમાં ભારે સંદેહ થઈ ગયો. હવે તે ભમને પોતાના માટે હિત માનીને સમજું છું. કૃપા નિધાને મારા પર આ મારો અનુગ્રહ કર્યો. કે જે તડકાથી જ અત્યંત આકુળ થાય છે, જે તડકા તે અત્યંત આકુળ થાય છે, તે જ વૃક્ષોની છાયાનું સુખ જાણે છે. હે તાત, જો મને અત્યંત મોહ ન થતા તો હું આપને કઈ રીતે મળત અને કેવી રીતે અત્યંત પવિત્ર અને આ સુંદર હરિ કથા સાંભળત, જે આપે અનેક પ્રકારે ગાય છે. વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણોનો આજ મત છે, જે આપે અનેક પ્રકારે ગાય છે. વેદ અને શાસ્ત્ર અને પુરાણોનો આજ મત છે. સિદ્ધ અને મુનિ પણ આજ કહે છે. એમાં સંદેહ નથી કે શુદ્ધ સાચા સંત એને અવશ્ય મળે છે. શુદ્ધ સાચા સંત એને જ અવશ્ય મળે છે, જેને શ્રી રામજી કૃપા કરીને જુએ છે. જેને શ્રી રામજી કૃપા કરીને જુએ છે. શ્રી રામજીની કૃપાથી મને આપના દર્શન થયા અને આપની કૃપાથી મારો સંદેહ ટળી ગયો. પક્ષી રાજ ગરુડની વિનમ્ર અને પ્રેમયુક્ત વાણી સાંભળીને કાગભૂષણજીનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું. તેમના નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યું અને તેઓ મનમાં અત્યંત સિદ્ધ થયા. મહાદેવજી કહે છે, હે ઉમા, સુંદર બુદ્ધિ વાળા સુશીલ પવિત્ર
કથાના પ્રેમી અને હરિના સેવક શ્રોતાને પામીને સજ્જન અત્યંત ગોપી નૈરસ્યને પણ પ્રગટ કરી દેશે. કાગભૂષણજીએ પછી કહ્યું, પક્ષી રાજ પર તેમનો પ્રેમ ઓછો ન હતો, અથાત બહુ જ હતો. હે નાથ, આપ સર્વે પ્રકારે મારા પૂજ્ય છો અને શ્રી રઘુનાથજીના કૃપા પાત્ર છો. આપને જ સંશય છે અને જ મોહ છે, માયા છે. હે નાથ, આપે તો મારા પર દયા કરી છે. હે પક્ષી રાજ, મોહના બહાને શ્રી રઘુનાથજીએ આપને અહીં મોકલીને મને મોટાઈ આપી છે. હે પક્ષીઓના સ્વામી, આપે આપનો મોહ કહ્યો તેમાં હે ગોસાઈ આ કંઈ આશ્ચર્ય નથી. નારદજી, શિવજી અને બ્રહ્માજી અને સનકાદિ, હે પક્ષીઓના સ્વામી, આપે આપનો મોહ કહ્યો તેમાં હે ગોસાઈ આ કંઈ આશ્ચર્ય નથી. નારદજી અને શિવજી અને બ્રહ્માજી અને સનકાદિ તે અત્યંત તત્વના મમસ્ય અને એનો ઉપદેશ કરનારા શિષ્ટ મુનિ છે. એમના માંથી કોઈને મોહ આંધળા, એમના માંથી કોઈને મોહે આંધળા વિવેક શૂન્ય નથી. આંધળા વિવેક શૂન્ય નથી. આંધળા વિવેક શૂન્ય નથી. ક્યાં જગતમાં એવો કોણ છે કે જેને કામે ન નસાવ્યો હોય? જગતમાં એવો કોણ છે કે જેને કામે ન નસાવ્યો હોય? તૃષ્ણા એક કોને મનોમત નથી બનાવ્યો? ક્રોધે કોનું હૃદય નથી બાળ્યું? ક્રોધે કોનું હૃદય નથી બાળ્યું? આ સંસારમાં એવો કયો જ્ઞાની છે? આ સંસારમાં એવો કયો જ્ઞાની, તપસ્વીને સુરવીર, કવિ અને વિધાન અને ગુણોનું ધામ છે કે જેની લોભે વિડંબનાને દુર્દશા ન કરી હોય? લક્ષ્મીના મદે કોને વર્ત અને પ્રભુતાએ કોને બહેરા નથી કરી રાખ્યા? એવો કોણ છે કે જેને મગન નયના નેત્ર બાણ વાગ્યા ન હોય? એવો કોણ જશે જેને મગન યનીના નેત્ર બાણ વાગ્યા ન હોય? રજ તમને આદિ ગુણો એ કરેલો શનિપાત કોને નથી થયો? રજ તમને આદિ ગુણો એ
કરેલો સન્નિપાત કોને નથી થયો? એવો કોઈ નથી જેને માન અને મદે સ્પષ્ટ કર્યો ન હોય. જેને માન અને મદે સ્પષ્ટ કર્યો ન હોય. યૌવન ના તાપે કોને ભાન ભૂલાવી નથી. યુવાનીના તાપે કોને ભાન ભૂલાવી નથી. મમતા એ કોના યશનો નાશ નથી કર્યો. મમતા એ કોના યશનો નાશ નથી કર્યો. મત સર ઈચ્છા એ કોને કલંક નથી લગાડ્યું. મત સરે ઈચ્છા એ કોને કલંક નથી લગાડ્યું. શોક રૂપી પવન ને કોને દગાવી નથી દીધો. ચિંતા રૂપી નાગણે કોને ભરખી નથી લીધો. ચિંતા રૂપી, સાંભળજો, અસરે ઈચ્છા એ કોને કલંક નથી લગાડ્યું. ચોક રૂપી પવને કોને ડગાવી નથી દીધો. સાંભળજો, આ ચિંતા રૂપી નાગણે કોને ભરખી નથી લીધો. જગતમાં એવો કોણ છે કે જેને માયા નથી વ્યાપી હોય. મનોરથ કીડો છે. મનોરથ કીડો છે. શરીર લાકડી છે. શરીર લાકડી છે. એવો ધ્યેયવાન કોણ છે? જેના શરીરમાં આ કીડો ન પડ્યો હોય. પુણેશણા, હિતેષણા અને લોકેશણા, આ ત્રણે પ્રબળ ઈચ્છાઓને કોની બુદ્ધિને મિલન નથી કરી નાખી. કે આ ત્રણે બળ ઈચ્છાઓને કોની બુદ્ધિને મલિન નથી કરી નાખી. આ સર્વે માયાનો મોટો બળવાન પરિવાર છે. આ સર્વે માયાનો મોટો બળવાન પરિવાર છે. આ સર્વે માયાનો મોટો બળવાન પરિવાર છે. એ અપાર છે ને એનું વર્ણન કોણ કરી શકે? શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ જેનાથી ડરે છે એનું વર્ણન કોણ કરી શકે છે? શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ જેનાથી ડરે છે તો બીજા જીવ તો કઈ ગણતરીમાં છે? મારી હર કથા યુટ્યુબમાં હોય છે. બજરંગી ધોળિયા યુટ્યુબ મારી ચેનલ. માયાની પ્રચંડ સેના સંસારભરમાં જ સવાયેલી છે. કામાદિ કામ, ક્રોધ અને લોભ તેના સેનાપતિ છે. અને ડભ, કપટ અને પાખંડ યોદ્ધા છે. તે માયા શ્રી રઘુવીરની દાસી છે. સાંભળજો, યુટ્યુબમાં મારી ચેનલ બજરંગી ધોળિયા
93 7 54 54 9 54 તે માયા શ્રી રઘુવીરની દાસી છે, જો કે સમજી લેવાથી તે મિથ્યા જશે. તે માયા શ્રી રઘુવીરની દાસી છે, જો કે સમજી લેવાથી તે મિથ્યા જશે, પરંતુ તે શ્રી રામજીની કૃપા વિના છૂટતી નથી. હે નાથ, આ હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું. હે નાથ, આ હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે જે માયા આખા જગતને નસાવે છે અને જેનું ચરિત્ર કરણી કોઈ સમજી નથી શકતું. ખગ રાજ ગરુડજી, હે ખગ રાજ ગરુડજી, એ જ માયા પ્રભુ શ્રી રામજીના ભૂકુંડીના ઈશારે પોતાના સમાજ સહિત નટીની જેમ નાસે છે. શ્રી રામજી એક જ શશીદાનંદ છે, જે અજન્મમાં જ વિજ્ઞાન સર્વરૂપ રૂપ અને બળવાન ધામ, સર્વે વ્યાપક અને વ્યાપ્ય, સર્વે રૂપ ખંડ અનંત અને સંપૂર્ણ, અબોધ અબોધ શક્તિ અને જેની શક્તિ ક્યારેય વ્યાપ આયુથ નથી થતી, અને જે ઐશ્વર્યોથી જ યુક્ત ભગવાન જશે, જે નિગુણ અને માયાના ગુણોથી રહિત, મહાન વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી પર અને સર્વે કઈ નિહાળનારા, નિર્દોષ, અજય અને મમતા રહિત, નિરાકાર, માયિક અને આકાશથી રહિત, મોહર રહિત, નિત્ય માયા રહિત, સુખના ભંડાર, પ્રકૃતિથી પર પ્રભુ, સર્વે સમર્થ અને સદા સર્વેના હૃદયમાં વસનારા, ઈચ્છા રહિત, વિકાર રહિત, અવિનાશી બ્રહ્મ છે. અહીં શ્રી રામજી વિશે મોહનું કારણ જ નથી. શું અંધકારનો સમૂહ કદી સૂર્યની સામે જઈ શકે છે? શુભ અંધકારનો સમૂહ કદી સૂર્યની સામે જઈ શકે છે? ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી ભક્તોને માટે રાજાનું શરીર ધારણ કર્યું અને સાધારણ મનુષ્યો જેવા અનેક પરમ પાવન ચરિત્ર કર્યા કે ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામજીએ ભક્તો માટે રાજાનું શરીર ધારણ કર્યું અને સાધારણ મનુષ્યો જેવા અનેક પરમ પાવન ચરિત્ર કર્યા. જેમ કોઈ નટ અનેક વેશ ધારણ કરીને નિત્ય કરે છે અને જેવો વેશ હોય છે તેને અનુકૂળ જ ભાવ દેખાડે છે.
અને જેવો વેશ્ય હોય તેને અનુકૂળ જ ભાવ દેખાડે છે. પ્રભુ સર્વ તેમના માંથી કોઈ થઈ નથી શકતો, પરંતુ સર્વય તેના માંથી કોઈ થઈ નથી શકતો. હે ગરુડજી, આવી જ શ્રી રઘુનાથજીની આ લીલા છે, જે રાક્ષસોને વિશેષ મોહિત કરનારી અને ભક્તોને સુખ આપનારી છે. હે સ્વામી, જે મનુષ્ય મલિન બુદ્ધિ વિષયોને વશ અને કામી છે, જે રાક્ષસોને વિશે મોહિત કરનારી અને ભક્તોને સુખ આપનારી છે. હે સ્વામી, જે મનુષ્ય મલિન બુદ્ધિ વિષયોને વશ અને કામી છે, તે જ પ્રભુ પર આ પ્રકારના મોહનો આરોપ મૂકે છે. જ્યારે કોઈને કમળો આદિ નેત્રો દોષ થાય છે, ત્યારે તે ચંદ્રમાને પીળા રંગનો કહે છે. હે પક્ષી રાજ, જ્યારે કોઈને દિશા ભમો થાય છે, ત્યારે તે કહે છે કે હે સૂર્ય, ત્યારે તે ચંદ્રમાને પીળા રંગનો કહે છે. હે પક્ષી રાજ, જ્યારે કોઈને દિશા ભમ થાય છે, ત્યારે તે કહે છે કે હે સૂર્ય, પરિશ્રમમાં ઉદય થયો છે. નૌકા પર ચડેલો મનુષ્ય જગતને ચાલતું જુએ છે અને મોહ વૈસે પોતાને અસળ સમજે છે. બાળક ખુદ રડી ફરે છે, ઘર આદિ નથી ફરતા, પણ તે પરસ્પર જ એકબીજાનો ખોટા કહે છે. હે ગરુડજી, શ્રી હરિના વિષયમાં મોહની કલ્પના પણ આવી જશે. ભગવાનમાં તો સર્વપનેય અજ્ઞાનનો પ્રસંગ અવસર નથી, પરંતુ જે માયાને વશ મદ બુદ્ધિ અને ભાગ્યહીન છે, અને જેમના જ હૃદય પર અનેક પ્રકારના પરદા પડ્યા છે, તે મૂર્ખ હઠને વશ થઈને સંદેહ કરે છે અને પોતાનું જ અજ્ઞાન શ્રી રામજી પર આરોપિત કરે છે. જે મૂર્ખ હઠને વશ થઈને સંદેહ કરે છે અને પોતાનું જ અજ્ઞાન શ્રી રામજી પર આરોપિત કરે છે, કે જે કામ ક્રોધ મદ અને લોભોમાં રહત છે, જે કામ ક્રોધ અને મદ અને લોભમાં રહત છે, અને જે સુખ રૂપ ઘરમાં આસક્ત છે, તે શ્રી રઘુનાથજીને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તે
તે મૂર્ખ તો અંધકાર રૂપ કુવામાં પડેલો જ રહેશે. તે શ્રી રઘુનાથજીને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તે મૂર્ખ તો અંધકાર રૂપ કુવામાં પડેલો રહેશે. નિગુણ રૂપ અત્યંત સુલભ સહેજ સમજણમાં આવી જનાર છે, પરંતુ ગુણાતીત દિવ્ય સતગુણ રૂપને કોઈ જાણતું નથી. પરંતુ ગુણાતીત દિવ્ય સતગુણ રૂપને કોઈ જાણતું નથી. માટે તે સગુણ ભગવાનના અનેક પ્રકારના સુગમ અને અગમ અને ચરિત્રોને સાંભળીને મનુષ્યો નાય મનને ભમ થઈ જાય છે. ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું. હું કરું કાર્ય નહીં રાખવાનું મનમાં છે. આ હાથ ભગવાનની કૃપા હોય, આ છોટી મારી ન પકડી શકાય. મેં ભગવાન ઉપર છોડ્યું તો 3200 કિલોમીટર હાલ્યો, પણ ફટકોળો નતો એની પડવા દીધો. એના ઉપર હાલ્યો, મારા વિશ્વાસ ઉપર નતો હાલ્યો. ભગવાનને બધું છોડી દીધું હતું. મારી ઘોડિયાર હનુમાન, કૃષ્ણ, રામ ને મહાદેવ ઉપર છોડ્યું હતું. એટલે ફરફોલો નતો પડ્યો, એટલે હું પાછો આવ્યો. ભગવાન ઉપર છોડજો, પોતાના ઉપર નહીં છોડતા. હું કરું એમ નહીં રાખતા. હે પક્ષીરાજ ગરુડજી શ્રી રઘુનાથજી પ્રભુતા સાંભળો. હે પક્ષીરાજ ગરુડજી શ્રી રઘુનાથજીની પ્રભુતા સાંભળો. હું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર તે સોહામણી તે સોહામણી કથા કહું છું. હે પ્રભુ, મને જે રીતે મોહ થયો તે સગળી કથા હું આપને સંભળાવું છું. હે તાત, આપ શ્રી રામજીના કૃપા પાત્ર છો અને શ્રી હરિના ગુણોમાં આપની પ્રતીક છે. આપ મને સુખ આપનાર છો. આપ મને સુખ આપનારા છો. એટલે જ હું આપની જ કંઈ પણ છુપાવતો નથી. અને અત્યંત રહસ્ય સંપૂર્ણ અને મનોહર ચરિત્રો આપને ગાઈને સંભળાવું છું. એટલે જ હું આપની કંઈ પણ છુપાવતો નથી અને અત્યંત રહસ્ય સંપૂર્ણ અને મનોહર ચરિત્રો આપને ગાઈને સંભળાવું છું. શ્રી રામજીનો સહજ સર્વભાવ સાંભળો. તેઓ ભગતમાં અભિમાન ક્યારે નથી રહેવા દેતા. કેમ કે અભિમાન જન્મ મરણ રૂપ સંસારનું મૂળ છે.
તેઓ ભગતમાં અભિમાન ક્યારે નથી રહેવા દેતા, કેમ કે અભિમાન જન્મ મરણ રૂપ સંસારનું મૂળ છે અને અનેક પ્રકારના કલેશો તથા સમસ્ત શોકને આપનારું છે. એટલે જ કૃપા નિધ તેને દૂર કરી નાખે છે. કેમ કે સેવકની ઉપર તેમની બહુ જ અધિક મમતા છે. હે ગોસાઈ, જેમ બાળકના શરીરે ખુલ્લો થઈ જાય છે તો માતા કઠોર હૃદયથી દઈને તેને સિરાવી નાખે છે. જોકે બાળક પેલા ફૂલો સિરાવતા સમયે દુઃખો પામે છે અને અધીર થઈને રોવે છે, તો પણ રોગના નાશ માટે માતા બાળકની પીડાને સહેજ પણ ગણકારતી નથી. તેથી પીડા પ્રત્યે જો બેપરવા રહીને ફૂલાને સિરાવી જ નાખે છે. એ જ પ્રમાણે શ્રી રામજી પોતાના દાસનું અભિમાન તેના હિતને માટે હરી લેશે. તે જ પ્રમાણે શ્રી રઘુનાથજી પોતાના દાસનું અભિમાન તેના હિતને માટે હરી લેશે. તુલસીદાસજી કહે છે કે ભીમનો ત્યાગ કરીને આવા તુલસીદાસજી કહે છે કે ભમોનો ત્યાગ કરીને આવા પ્રભુને કેમ નથી ભજતા? કેમ કે ભમનો ત્યાગ કરીને આવા પ્રભુને કેમ નથી ભજતા? હે પક્ષી રાજ ગરુડજી, શ્રી રામજીની કૃપા અને પોતાની જડતા મૂર્ખતાની વાત કહું છું. ધ્યાન દઈને સાંભળો. જ્યારે શ્રી રામજી મનુષ્ય શરીર ધારણ કરે છે, હે પક્ષી રાજ ગરુડજી, શ્રી રામજીની કૃપા અને પોતાની જડતા મૂર્ખતાની વાત કહું છું. ધ્યાન દઈને સાંભળો. જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી મનુષ્ય શરીર ધારણ કરે છે અને ભક્તોને માટે ઘણી લીલાઓ કરે છે, ત્યારે હું અયોધ્યાપુરી જઉં છું. ત્યારે હું અયોધ્યાપુરી જઉં છું અને એમની બાળ લીલા જોઈને હસિત થઉં છું. તથા જઈને હું જન્મ મહત્વ જોઉં છું. ત્યાં જઈને હું જન્મ મહત્વ જોઉં છું અને ભગવાનની સુશીલતામાં લોભાઈને 5 વર્ષ સુધી ત્યાં જ રહું છું. બાળ રૂપ શ્રી રામચંદ્રજી મારા બાળ સર્વ રૂપ શ્રી રામજી મારા ઈષ્ટ દેવ છે.
જેમના શરીરમાં અબોજો કામદેવોની શોભા છે. હે ગરુડજી પોતાના પ્રભુ, હે ગરુડજી પોતાના પ્રભુ મૂર્ખ જોઈને હું નેત્રોને સફળ કરું છું. નાનકડા કાગડાનો દેહ ધારણ કરીને, નાનકડા કાગડાનો દેહ ધારણ કરીને અને ભગવાનની સાથે સાથે ફરીને હું તેમના જાત જાતના બાળ ચરિત્રોને જોયા જ કરું છું. બાળપણમાં જ તેઓ જ્યાં જ્યાં ફરે છે ત્યાં ત્યાં હું સાથે સાથે ઉડું છું. નાનકડા કાગડાનો જ દેહ ધારણ કરીને અને ભગવાનની સાથે સાથે ફરીને હું તેમના જાત જાતના બાળ ચરિત્રોને જોયા કરું છું. બાળપણમાં તેઓ જ્યાં જ્યાં ફરે છે ત્યાં ત્યાં હું સાથે ઉડું છું અને આંગણામાં તેમનો જે હેઠો વાડ પડે છે તે જ ઉઠાવીને ખાઉં છું. એક વખત શ્રી રઘુવીર બધા ચરિત્રો બહુ જ અધિકતાથી કર્યા. પ્રભુની એ લીલાનું સ્મરણ કરતા કાગભૂષણજીનું શરીર પ્રેમાનંદ વશ પુલકિત થઈ ગયું ને કાગભૂષણજી કહેવા લાગ્યા, હે પક્ષી રાજ સાંભળો, શ્રી રામોજીના ચરિત્ર સેવકોને સુખ આપનારા છે. અયોધ્યાના રાજમહેલ સર્વે પ્રકારે સુંદર છે. અયોધ્યાના રાજમહેલ સર્વે પ્રકારે સુંદર છે. સોનાના મહેલમાં અનેક પ્રકારના રત્ન જડેલા છે. કે સુંદર આંગણાનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. જ્યાં સારે બાય નિત્ય રમે છે. માતાને સુખ આપનારા બાળક વિનોદ કરતા શ્રી રઘુનાથજી આંગણામાં વિસરી રહ્યા છે. મરકત મણિ સમાન રહી તાપ શ્યામ અને કોમળ શરીર છે અને અંગમાં ઘણા જ કામદેવોની આભા છવાયેલી છે. નવીન લાલ કમળ સમાન લાલ કોમળ શરણ છે. સુંદર આંગણિયાઓ છે અને નખ પોતાની જ્યોતિ સીધા ચંદ્રમાની કાંતિને હરનારા છે. વસુદેવસ્તમ દેવમ કંસચાણું રમદનમ દેવકી પરમાણમ પુષ્ટમ વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ. મુખ કરો તો વાસલમ પગલો દત્તિ ગિરિરમ યોતુ પાત્મો વંદે પરમાનંદ. હે માતે
सीताराम, माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ देवानी, बुद्धिमान सरस्वती, ब्रह्माणी माँ ब्रह्माजी ब्रह्मा, माँ लक्ष्मा विष्णु भगवान नारायण ब्रह्मा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। शांताकार भुजन गण सपक्ष नाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन चंदन मेघ वर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीजियानिक वंदे विष्णु, वंदे विष्णु भवहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्म वरुणम श्रीतम सतुन वनितम दिवे सतरे वंदे सागरपद कुमुपनीत सिद्धिकाय य समादा दयाना वसित तगतेन मंचा पच्छ यनिति योगिन यश यानंत न विद्रु सुरा सुरगणा देवा तस्मे नमो पपन पारिजात्रम तोत्रे वेत्रेक ब्राह्मण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता मुक्ति। जय पुरी के हनुमान जी महाराज, जय पुरी के हनुमान जी महाराज। सीताराम। यूट्यूब में मारी चैनल बदरेंगे धोलिया 93 754 54 954